بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان أيها الإخوة والأخوات حياكم الله جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إلى آخره قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا أو امرأة للدنيا يعني يصيبها أو امرأة يتزوجها أو ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام إخوة الإيمان إن شاء الله بني بكل يمن تواوسبت يوهن واجنداتشن سدتنا على ما يتسني هنا بإذن الله تبارك وتعالى طيب إهن الرئيس لما انسات ياسفل لقبت واننيا مكنيات ብዙ ሰው ያኒ ወደ ስደት ይሄዳል እንሄዳለን ነገር ግን ለዚህ ለተሰደድንበት ዓላማ ምን ያህል እየኖርን ነው ምን ያህል ነጥቦችስ አሉ በዚህ ላይ ያሉ ግድፈቶችን በተመለከተ وكذلك ايضا ከስደት መልስስ በተለይ ደግሞ ከስደት መልስ የእህቶቻችን አህዋል በተመለከተ ኢንሻአላህ አንዳንድ ነጥቦችን ለማየት እንሞክራለን ያኒ ርዕሱ በጣም ሰፊ የሆነ ርዕስ ነው ግን አጠር ያደረግን ለመሄድ እንሞክራለን باذنillah تبارك وتعالى طيب ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሐዲስ ላይ አላሁ ተባረከ ወተዓላ በቁርአን ያኒ መመካከር እንዳለብን እርስ በርስ መወያየት እንዳለብን ይነግረናል አላሁ ተባረከ ወተዓላ مثلا في سورة آل عمران يزيهن أمة لكنا يزيهن أمة
ልቅና ሲናገር አላህ ብሎ ይላል ኩንቱም ኸይረ ኡመቲን ኡኽሪጀት ሊናስ ተእሙሩነ ቢልማዕሩፍ ወተንሀውነ ዐኒል ሙንከር ወቱእሚኑነ ቢላህ እነሆ እናንተ በላጭ ሆናችሁ ህዝቦች ሆናችሁ ይላል አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ይሄ ደግሞ በላጭነት የተገኘው በምንድነው ያልነ ከሆነ ተእሙሩነ ቢልማዕሩፍ በመልካም ታዛላችሁ ይላል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ተእሙሩነ ቢልማዕሩፍ ወተንሀውነ ዐኒል ሙንከር ከመጥፎ እንደዚሁም ትከለክላላችሁ ሰው እንደየችሎታው መጥፎ ነገርን እያየ ዝም ማለት የለበትም ወከዛሊከ አይዳን በመልካም ማዘዝ አለበት ማለት ነው እንደየችሎታው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለዚህ ነው መን ረአ ሚንኩም ሙንከራን ፈልዩገይርሁ ቢየዲህ ከናንተ መካከል መጥፎ ነገርን ያየ የሆነ ሰው የሚችል ከሆነ በእጁ ይቀይረው አሉ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه يعني بأجو مكير ما يشلك هنا بملاسو يكيرو إلى نبياتنا صلى الله عليه وسلم بملاسو دقمو دعوة ما درق ما يشل ما يناقر كهنا يه حرام نو يه حلال نو يه بوجي نو يه تقامي نو يالا من ناقر ما يشلك هنا فبقلبه بك قلبو يطلع إلى نبياتنا عليه الصلاة والسلام إذن مدفو نجر ياين حتى بزي بسدة عالم بزو يهون مدفو نجر وتشالو سدة ميبالو ጥሩ የሆነ ጃኒብ ወይም ጎን ቢኖረው ባንድ በኩል ደግሞ መጥፎ የሆነ ሁኔታዎችም አሉት እዛ ያኒ ካልተጠነቀቅነ ማለት ነው طيب ስለሆነ ስለ ስደት አንዳንድ ነገሮችን ማንሳት ያስፈልጋል በተለይ በዚህ ጊዜ ማለት ነው نعم ይህ ስደት ሰው ያኒ በሀገሩ ሲኖር በሀገሩ በሚኖር ጊዜ ስራ መስራት አለበት ማንኛውም ሰው طيب ስራ መስራቱ አስፈላጊ ነው በተለይ ወንድ ልጅ ማለት ነው ኢንሻአላህ ስራን በተበለከተ ይው በዚሁ ፕሮግራም ላይ የሚነሳ ይሆናል ኢንሻአላህ ተዓላ طيب ስለዚህ እሱ ስለም ሌላ ያኒ ወንድሜ ስለሚያነሳው እሱን በዛ ተዋለው باذنillah تعالى اذن ስራ መስራት አስፈላጊ ነው ሰው ከሀገር የሚወጣው ከዚህ ከሀገሩ ወደ ሌላ ቦታ የሚሰደደው ከተወለደበት ካደገበት ሀገር የሚሰደደው ወዶ አይደለም አንዳንዱ ምናልባት ወዶ ሊሆን ይችላል ግን እዚህ ያኒ ሁኔታዎች ካለመመቻቸት አንፃር ነው ስደትን የሚመኘው ማለት ነው ብዙ ሰው የሰላም አለመረጋጋት ሊኖር ይችላል ወይም ደግሞ የናራ ያኒ የዋጋ ንረት ሊሆን ይችላል የመሳሰለ ለብዙ ነገር ሰው ስደትን ይመኛል ይህ ስደት ግን ሲሄድ ከዚህ ሰውየው ጋያው ግቡ ቀስዱ ወይም አላማው ምንድን ነበር ራሱን በኢኮኖሚ ለመቻል ራሱን ለመቀየር ከዛም አልፎ ደግሞ አንዳንድ ሰው እንደሚያስበው ራሴም ተለውጬ ቤተሰቦቼንም ረድቼ وكذلك ايضا دينንም እማርበታለሁኝ ያኒ እስላማዊ ሀገር ከሄድኩኝ ዲኔን እማራለሁ የሚል አላማ ይዞ ነው የሚንቀሳቀሰው ሰው ማለት እውነትም ይህ አላማ ያኒ የተቀደሰ የሆነ አላማ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በፈቀደው መንገድ የተደረገ ከሆነ ስራ መስራት አስፈላጊ ነው አላህ በቁርአን ለዚነ ወላ ተንሰ ነሲበከ ሚን الدنيا ከዱንያ ላንተ ድርሻህን አትርሳ ያኒ የሰውን እጅ ማየት በጣም አስነዋሪ የሆነ ነገር ነው ያኒ በዱንያ ላይ ሳለ የበታች ሰዎች ማለት ነው ሐቂቃ ሰው ያኒ የሆነ ነገር ስትጠይቀው አይፈልግም በተለይ ደግሞ ሰው ዘንድ ያለውን ነገር ችላ ስትል ነው ሰው የሚወድ አላህ ደግሞ የሚወድህ እሱ ዘንድ ያለውን ነገር ስትጠይቅ ነው طيب ይሄ እንግዲህ ተፈጥሮ እስከሆነ ድረስ نعم ተፈጥሮ እስከሆነ ድረስ ተንቀሳቅሶ የሆነ ስራ ሰርቶ ራስ መቻል አስፈላጊ ነው طيب ሰው ሀገሩ ላይ ስራ ሳይመቻችለት ሲቀር ወደ ስደት ይሄዳል ሀገር ላይም መስራት ይቻላል ግን ምናልባት ካንዳንድ ካለ መመቻቸት አንፃር ማለት ነው ስደት ሲኬድ አላማው ምንድነው وكذلك በዚህ በስደት ዓለሙት ውስጥ ምን የሆኑ ህይወቶች አሉ አሁን እንደሚባለው ስደት
طيب ጥሩ ገጽታ አለውን ወይስ መጥፎ ገጽታ አለውን ምናልባት ይሄንን ጉዳይ በዝርዝር ማየት ያስፈልጋል نعم ስደት ሲሄድ ሰውየው አላማ ኖሮት ነው ቅድም እንዳልኩት አላማ አለው ለዚህ ለሄደበት አላማ ይውላል ወይ ነው ዋናው ጥያቄ ሰዎች ከዚህ ከሀገራቸው ወደ ስደት ሲሄዱ አንዳንዱ በህገወጥ መንገድ ይሄዳል ይሄ በጣም አስቸጋሪ ሆነ መንገድ ነው ሐቂቃ በተለይ ሴት እህቶቻችን በዚህ መንገድ እየሄዱ ብዙዎቻቸው በዚህ በባህር ሲሄዱ በጣም ብዙ የሆነ አደጋ የሚደርስባቸው ከዛሊከ እየተገለበጠ ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የወሰነው ውሳኔ ቢሆንም ወላኪን ሰውየው ራሱ ምን ላይ ወደ ሞት የሚያደርሰው የሆነ ነገር ላይ መጣል የለበትም አላህ ለዚህ ነው ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين من بسورة البقرة لي الله سبحانه وتعالى بلو إلال ودا مدفو ودا موت ودا ميقابز ودا هنا نقر راسات شهنات تتقالوا إلى الله سبحانه وتعالى إذن عباد الله حقيقة أني وندم هتوچن ممكرو كان دزي هانت منقد راسات شهن تتقطبونه بتلي ስደት ሲከድ በዚህ መንገድ ሲከድ በጣም ከባድ ነው ብዙ ሰዎች ብዙ እህቶች ብዙ ወንድሞች ህይወታቸውን አጥተዋል ያለው መከራ ከኔ በበለጠ እናንተም ታውቃላችሁ በተለይ ስደት ዓለም ያለ ሰው ያውቃል ይሄን طيب እንደዚሁም እዚህ ያሉ ቤተሰቦችንም ማስቸገር ስለሚሆን نعم ይሄ ስደት ከዚህ ሄደው እዛ ሀገራቸው እዛ ለመስራት በሚሄዱ ጊዜ አንዳንድ እህቶች ወንድሞችም ሊኖሩ ይችላሉ አላማ ምንም ግብ የሌላቸው አሉ ብቻ ከዚህ ሀገር ለውጣ እንጂ ምንም ስራ ለስራ እኔ ባልቀየርም እዚህ ሀገር መምጣትም አልፈልግም የሚል አላማ ያላቸው ይኖራሉ እንደ ሀገር የሚሆን ነገር የለም ሐቂቀተን ቢሆንም ከዚህ ሲሄድ የሆነ ሰው ግብ ይዞ መሄድ አለበት የሆነ ነገር ምናልባት እጁ ላይ የብር እጥረት ካለ ያንን የብር እጥረት ለማስወገድ የተወሰነ ሰርቼ ብር አግኝቼ ሀገሬ ላይ ተመልሼ የሆነ ስራ መስራት አለብኝ ብሎ የሆነ አላማ መኖር አለበት ግብ ሊኖረው ይገባል ግብ ሊኖርሽ ይገባል እንጂ ሄዶ ብቻ ዝም ብሎ መምጣት በባዶ ሄዶ በባዶ መምጣት አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ምናልባት እዛ የምንኖረው ኑሮ በስደት ዓለም የሚኖረው ኑሮ እኮ ከእድሜያችን እየተቀነሰ እንደዛ ነው የሚሆነው የሆነ ቅሪት መኖር አለበት ማለት እና ለሄድንበት አላማ ኑረናል ወይ ለምንድነው መጀመሪያ ከዚህ ከሀገር ስንሄድ ስደት ሲኬድ አላማው ምንድነው መጀመሪያ ለሄድንበት አላማ ውለናል ወይ ይሄንን አደርጋለሁ ብሎ የሆነ ሰው አላማ መኖር አለበት መጀመሪያ አንድ ሰው እኮ ስራ ከመስራቱ በፊት መጀመሪያ ምን ሊኖረው ይገባል ስትራቴጂ መኖር አለበት ግብ ማለት ነው ስለሚሰራው ስራ አዋጭነት አትራፊነት የመሳሰለ ስትራቴጂ መኖር አለበት የሆነ ሀገር ከመሄዱ በፊት ለስራም ከሆነ እዛ ስራ ሄጄ እዛ ሀገር ሄጄ የሆነ ስራ ከመስራቴ በፊት ትርፉን ኪሳራው እንደዚህ ማመዛዘን አለበት ማለት ነው ይሄ በእኛ ላይ በጣም የሚያስፈልግ ነገር ነው ሐቂቃ ስለዚህ ለሄድንበት አላማ እየኖርን ነው ወይ ነው ስለዚህ አላማ አለው ሰዎች ከዚህ ከሀገራቸው ሲወጡ ከተወለዱበት ካደጉበት ልጅነታቸውን ካሳለፉበት ሀገር በሚወጡ ጊዜ የሆነ ግብ ሊኖራቸው ይገባል በዚህ ስደት ላይ ብዙ የሆኑ ነገራቶች በተለይ ደግሞ ከሚዲያው አንፃር ከሀገራችን በተሻለ ከሀገራችን በተሻለ በሆነ መልኩ ምን አለው የነጻነት ሁኔታ አለ ከذلك እንደዚህ እንደሀገራችን የሚያስቸግርም አይደለም طيب ومع ذلك ግን ስንቶቻችንን ባረከላሁ ፊኩም ይሄንን ፍርሳ ወይም ይሄንን እድል የተጠቀምነው ስደት ላይ
ስደት በአንድ በኩል يعني ጎጂ የሆነ وكذلك በጣም አስቸጋሪ የሆነ ህይወት ቢኖረውም በተለይ ደግሞ ወደ እስላሙ ሀገር ሙስሊም ወደሚበዛበት አካባቢ የሄዱ ሰዎች ዲናቸውን በመማር አንፃር وكذلك ايضا ዲናቸውን በመማር አንፃር ኒቃብ በመልበስ አንፃር የመሳሰለ ዲናቸውን يعني علم ከቁርአን ከሐዲስ ቁርአን የሚቀሩ ሐዲስን ኪታቦችን የሚቀሩ ቁርአን የሚሐፍዙ አሉ ይሄ ማሻአላህ የሚያስብል ነገር ነው ነገር ግን ስንቶቻቸው ነው የተማሩት طيب دي አብዛኛው አሁን በተለይ በዚህ በቲክቶክ ወላ በየትኛውም እንትን ብትመለከቱ የተቆጣጠሩት ስደተኞች ናቸው يعني ከሀገር ወጡ ነገር ግን የሚገርመው ያለምንም ፋኢዳ መሆኑ ነው የሚያሳዝነው ያለምንም ፋኢዳ يعني ዲናቸውን ለመማር ቢሆን በጣም አሪፍ ነበር طيب نعم ዲናቸውም ለመማር ከሆነ ይሄ በጣም አስፈላጊ ነው ከሀገር ቤት ያሉ ምንም የማያውቁ ሰዎች እዛ ከሄዱ በኋላ እንዳለ ሚዲያውን ካልተቆጣጠርን ብለው ይከመታሉ በፌስቡክ በቴሌግራም በዋትስአፕ በኢሞ በመናምን በሚጠቅም ነገር እኮ አይደለም የሚጠቅም ነገርም አያሰራጩበትም ኢላ ማን ረሂመ አላህ ይሄ አይደለም አላማቸው ስደት ሰው ሲሄድ አላማው ይሄ አይደለም يعني አላማው በቲክቶክ እየወጣል ደናሽ ሙዚቀኛ ለመሆን አይደለም አላማው ለበበሉ በተለይ ሙስሊም የሆናችሁ እህቶች ወንድሞች አላህን ልትፈሩ ይገባል ሐቂቃ ከእንደዚህ አይነት ተግባር ማለት ነው በየቲክቶኩ በየኢሞ በየምኑ እየዞሩ ደናሽና ጨፋሪ መሆን ይሄ አይደለም አላማው ቤተሰቦችሽ ያንቺ ቤተሰብ እየለፉ የነሱን ንብረት ሽጠው ምን ብለው የላኩሽ እኮ ጨፋሪ እንድትሆኝ አይደለም ጨፋሪ እንድትሆን አይደለም طيب ልጃችን ራሷን ትችልልናለች ብለው طيب ልጃችን ትለወጥልናለች ብለው አስበው ነው የላኩሽ አይደል እዚህ ደረጃ መድረስ ሐቂቃ ይሄ የጤናማ አስተሳሰብ ማይመስልም ሲጀመር ስለዚህ ከእንደዚህ አይነት ተግባር መቆጠብ ያስፈልጋል نعم የሰው ቤት ነው ያሉበት በዛ ባሉበት ቪዲዮ እየተቀረጹ ደቂቃ በደቂቃ ይልካሉ ማለት ነው ይሄ አደብ አይደለም ባረከላሁ ፊኩም ሐያ የሚባለው ነገር መኖር አለበት وكذلك ايضا ከዛም ውጭ አሉ የመጣላቸውን ዝም ብለው የሚናገሩ ማለት ነው በተለይ በሴቶች በኩል ስደት ዓለም ሲከድ ሐቂቀተን እኔ በጣም የሚገርመኝ ነገር ስደት ላይ ሲከድ طيب ስራ ይሰራል وكذلك ايضا ሊደክምሽ ይችላል የዚህን ጊዜ አረፍ ማለት አለብሽ እረፍት ያስፈልጋል የዚህ እረፍቷ ጊዜ ወይም ከስራ የተወሰነዋን እንትን ብላ ምንድነው የምታደርገው ቪዲዮ ነው የምትገባው ወይ ላይቭ ሊሆን ይችላል ሊቭ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በሆነ ነገር ወደ ቂርአት ራሱ የሚዞሩት ትንሾች ናቸው እንደዚህ አይነት ተግባር ከሙስሊም ሴት አይጠበቅም አላህ መፍራት ያስፈልጋል ሐቂቃ ዲኗን ተመራለች ወይ ዲኗን ተመራለች ወይ እስኪ እስላማዊ ሀገር ነው ሄደችው የሄደችበት ሀገር ለቂርአት ለምን አመቺ ነው ነገር ግን ዲናቸውን ምንም ሳይማሩም ይመጣሉ ተመልሰው ወላ አሊፍ ሳይሉ ማለት ተመቻችቶላቸው በኦንላይን የሚያስቀራ በአካልም የሚያስቀራ ሊኖር ይችላል ከለለ በኋላ طيب በኦንላይን ተመቻችቶላቸው ቂርአትን የማይቀሩ ብዙ አሉ እንደዚሁ በፊልምና በድራማ ብቻ طيب ምናቸውን ጊዜያቸውን ጨርሰው የሚመለሱ ማለት ነው ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን ይሄ ተገቢ አይደለም ይሄ በጣም የሚያስነውር ነገር ነው طيب علم መማር አለባችሁ ዲናችሁን መቅራት አለባችሁ አንዳንድ ሰዎች አንዳንድ እህቶች በተለይ ሀገር ያለች ምንም ሳትማር ነው ሄደችው እዛ እንደዚህ አይነት ቻንስ ሲመቻችላት አይ እኔ ሀገር ከገባው በኋላ ነው የምማረው እዚህ ብዙም ደስ አይለኝም ትላለች
አየህ አይደለ እዛ ብትሄድም አትማርም ሀገር ብትመጣም አትማርም ልብ በል እንደዚህ አይነት ሴት ማለት ነው ወይም እንደዚህ ወንድም ሊሆን ይችላል እንደዚህ የሚል እዛ እንደዛ ተመቻችቶለት የማይማረው እዚህ የኔትወርክ ችግር አለ ያስተማሪ ችግር አለ በየአካባቢው እንደፈለክ ቁርአን አቅራ አይገኝም ወከዛሊከ በኦንላይን ለቅራ ብትልም የለም እስኪ ማናት ከውጭ ሀገር ገብታ በኦንላይን እየቀራች ያለች እንደው በጣት የሚቆጠር ሰው ራሱ አይገኝም ስለዚህ እዛ ያላችሁ ተጠቀሙ እዚህ ከመጣችሁ ነገሩ እንደምታስቡት ቀላል አይደለም በየአካባቢ يعني ከተማ አካባቢ ካልሆነ يعني የኔትወርኩ ደረጃም በጣም ዝቅተኛ ስለሆነ አስቸጋሪ ነው ስለሆነ ሐጃዎችም ይበዛሉ ምን በጣም ብዙ የሆነ የሚያስቸግር ነገር አለ ኢዳን ምን ያስፈልጋል ዲንን መማር በጣም አስፈላጊ ነው ከዛ ውጭ ልብ በሉ ዋንኛው ስደት የሚኬድበት ሰው ስደት የሚሄደው ዋንኛው ግቡ በመንድነው እጅ ስለሚያጥረው አይደለ እጅ ስለሚያጥረው ወይም ደግሞ ገንዘብ ላይ እጥረት ስላለን ነው አይደል እንዴ ስደት ምን ሄዱ መቼም ሰውየው ኑሮት ተትረፍርፉት ስደት يعني ስራ ለመስራት አይሄድም ወይም ደግሞ ተጨማሪ የሆነ ስራ ካልሆነ በስተቀር ገንዘብን በተመለከተ በተለይ ስደት ላይ ያለ ሰው አላማ ሊኖረው ይገባል ገንዘቡን በምን ማዋል አለብኝ እንዴት ማድረግ አለብኝ የሚል ይሄ حتى ከመሄዱ በፊት መጀመሪያ ስትራቴጂ አስቀምጣ يعني ምን ግብ ማለት ነው ይሄን እንደዚህ የሆነ አላማ አድርጋ መሄድ አለበት ምክንያቱም ከስደተኞች ስንት አሉ ምንም ያደርጉ ብራቸውን በከንቱ ያለ ምንም ጥቅም በተለይ ሴቶች እኔ ሐቂቃ ወደዚህ ወደ ውጭ ዓለም ምናም ከሀገር ምናም ውጭ ሲወጡ ደግሞ በተለይ ደግሞ በሚዲያ የሚያውቁት የሆነን ሰው የሆነ በቃ ወጣ ሜል በሚዲያ የሚታይ በቪዲዮ ምናም የሚለቅ حتى ካፊር ቢሆን ባዩት ቁጥር መራቃቸው ነው የሚወጡ እኔ ምን አይነት አስተሳሰብ እንደሆነ ሐቂቃ والله ምንም ሊገባኝ አልቻለም ይሄ ነገር እስካሁን ድረስ ማለት ነው በተለይ ብር ላኪ ቢላት የሆነ ነገር يعني እሷ እንደዛ የለፋች የምታገኘውን ለምን እንደሆነ አላማው ግቡ ለማይታወቅ ለሆነ ነገር حتى ሙዚቀኛ ይሁን ወላ ምን ይሁን ትልክለታለች በኋላ ደግሞ እሱ አራዳ ነው ምን ያደርጋል ገንዘቧን ጥርቅም አድርጎ ይበላና ያንን አካውንት ያጠፋል የታገኘዋለች ብትጮህ በምትል ማን ከየት ይመጣል አስቡ ይሄን ያህል يعني ሞኝ መሆን ተገቢ አይደለም ሐቂቃ አውቆ ምን ይላል አገባሻለሁ ይላል እወድሻለሁ ይላል ቃላት እየደረደረ ማለት ነው ያላትን ብላላት ሁሉም ብር የምትሰጥ ከሆነ ካፊርም ይሁን ምን እንደገና ደግሞ ትመጣና እኝኝ ማለት ሚዲያ ላይ በቪዲዮ ትመጣለች ወከዛልክ ይሄ ምንድነው ተገቢ ነው መጀመሪያ ጥንቃቄ ማድረግ ነበር አይደል ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምንድነው ያሉት በሐዲስ ላይ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 عن شبابه فيما أبلاه وعن عمره فيما أفناه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به نبينا صلى الله عليه وسلم بحديث بليل عند سو كرات نجر ሳይጠየቅ ቂያማለት ነቅነቅ አይልማሉ ነቅነቅ አይልማሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንደኛ عن شبابه فيما أبلاه ስለ ወጣትነቱ ይጠይቃል ወጣትነቱን በምን እንዳሳለፈ አላህ ያወቀ ይጠይቀዋል ማለት ነው ወጣትነትህን በምን አሳልፈሃል ወጣትነትሽን በምን አሳልፈሻል وعن عمره فيما أفناه وكذلك أيضا سلا ادميو الله تبارك وتعالى ادمي ستوت ይሄን ያህል ادمي ሰጥቻለሁ ምን ሰራህበት እያለ الله سبحانه وتعالى ይጠይቀዋል وكذلك أيضا وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه سلا ገንዘቡም ደግሞ الله ይጠይቀዋል ከምን እንደከሰበው
ከምን እንዳገኘው ያን ገንዘብ በምን ደግሞ እንዳዋለው በምን እንዳጠፋው ያን ገንዘብ አላህ ይጠይቀዋል እስኪ እህቴ ሆይ ምን ብለሽ ልትመልሽ ነው አላህ ፊት يوم تبلى السرائر ቂያ ማለት እኮ የተደበቁ ምስጢሮች እኛ ምስጢር ብለን ያዝናቸው በዚህ በዱንያ ላይ እነዚያ የሚፈቱበት ቀን ነው አላህ ዘንድ ምንም የሚደበቅ ነገር የለም የዛን ቀን ምን ብለሽ ትመለሻለሽ እስኪ ገንዘብሽን ዝም ብለሽ ለዛም ዝም ብሎ መበተን ለዚህ ነው እንደ ከዚህ ከዱንያ ያኒ ከዚህ ከሀገርሽ ስትሄጂ አላማው ይሄ ነበር አላማሽ ይሄ ነበር ገንዘብን እንደዚህ ማጥፋት ከሆነ ለምን ትደክሚያለሽ ታዲያ ሐቂቀተን ስለዚህ ይሄን ያህል ያኒ መታወርም የለብንም طيب ስለዚህ ገንዘባችንን ቢሆን የራሳችን ላብ ለፍተን ጥረን ግረን ያገኘ ነው ከምን ወዳት ሀገር ከምን ወዳቸው ቤተሰቦቻችን طيب የሄድንበት ዓላማ እስከሆነ ድረስ ቤተሰብን መርዳት ሀገር ላይ የሆነ ቅሪት መኖር መሬት መግዛት ወይ የሆነ ቤት ሊሆን ይችላል እንደዚህ አይነት ነገር የሆነ የሚቀመጥ ነገር ሊኖር ይገባል እንጂ ያገኘናትን እያነሳን ለማይረባ ነገር እያነሳን ለዛ ይሄ ሐቂቀተን ተገቢ አይደለም ዓላማው ግቡ ያኒ ከዚህ ተነስታችሁ ስትሄዱ የነበረው ግብ ዓላማ ለምንድን ነው طيب ስለዚህ ይሄንን ማስተንተን ያስፈልጋል ማሰብ ያስፈልጋል طيب حرام የሆኑ ስራዎችም ይሰራሉ ስደት ላይ ሄደው ከዚህ ሲሄዱ ከቤተሰቦቻቸው በሰላም ሄደው ጥሩ የሆኑ ስራ እንደሚሰራ እዛ ሄደው ግን حرام የሆኑ ስራዎችን የሚሰሩ አሉ حرام የሆኑ ዲን የከለከላቸው ሸሪዓ የከለከላቸው የሆኑ ስራዎችን የሚሰሩ አሉ ከእንደዚህ አይነትም መቆጠብ ያስፈልጋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የማይወደውን ስራ በሸሪዓ የተከለከለ የሆነን ስራን መስራት ተገቢ አይደለም ማለት ነው ሌላው በተለይ ከዚሁ ከሚዲያ ጋር ተያይዞ የሚነሳ የሆነ ፈተና አለ እሱም ፈተና ምንድነው ያኒ አንድ ወንድ ማለት ነው ዳዕዋ ሲያደርግ በቪዲዮ የወጣ ከሆነ በቪዲዮ የወጣ ከሆነ ለምሳሌ በቲቪ ሊሆን ይችላል ወይ በሌላ ነገር ቀን ሙሉ እየመላለሱ እሱን ነው የሚያዩት ስራ የሌላቸው ሴቶች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኮ ወንድ ልጅን ሴትን እንዳይመለከት ሲል ሴቶችም ወንዶችን እንዳይመለከቱ ብሏል ይሄ እኮ ሁለቱንም የሚመለከት ነው طيب በተለይ ደግሞ ሰብሰብ በሚሉ ጊዜ ማለት ነው ይሄ ሐቂቃ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይዘለሁላችን ሰብሰብ በሚባል ጊዜ የሚወራው ስለ ወንድ ነው ይሄ የታወቀ የሴቶች ባህሪ ነው ላኪን እንደዚህ ያኒ ቪዲዮ ከፍተው እዛ ላይ ማፍጠጥ ምን ማለት ይሄ የማይሆን ነገር ነው ሐቂቃ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ለአይን ዝሙቷ መመልከት ነው ይሄ እኮ ወንድም ብቻ አይደለም ሴቶችንም ይመለከታል ስለዚህ ይሄ ጉዳይ እጅጉን መታሰብ ያለበት የሆነ ጉዳይ ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ባንደርስ የተሻለ ነው طيب እዛ ላይ ያፈጠጡ መዋል ተገቢ አይደለም መጨረሻ ላይ ኢንሻአላህ ያኒ ከስደት መልስ የሚለውን አንዳንድ ነጥቦችን ለማንሳት ያክል ያኒ ነጥቡ በጣም ሰፊ ነው ጊዜ ስለማይበቃን አሰጥር ያደረኩት ለመሄድ ፈልጋለሁ ኢንሻአላህ ከስደት መልስ ብዙ የሆኑ የሚስተዋሉ የሆኑ ግድፈቶች አሉ በተለይ በሴቶች በኩል በወንዶችም ሊኖሩ ይችላሉ በተለይ በሴቶች በኩል የሚስተዋሉ የሆኑ ግድፈቶች አሉ ከስደት ሲመለሱ እንደሚታወቀው ስደት ማለት ጥሩ ለተማረበት በጣም ጥሩ የሆነ ሀገራችን ላይ ያኒ ጸጉሯን ማትሸፍነዋ ቁርአን ማቀሩ ስለ ቁርአን ማታቀው አንድ ቀንም ስጁድ ወርዳ ማታቅ የመሳሰለ የነበረችዋ ወደ ውጭ ሂዳ ስደት ሂዳ ቁርአን ቀርታ ኒቃቧን ለብሳ ሱብሃንአላህ ዲነኛ ሆና ትመጣለች ማሻአላህ በጣም ደስ የሚል ነገር ይሄ ነው በቃ አላማው ግቡ ሀገራችን ስትመጣም ምን ትሆናለች ራሷን ትጠብቃለች ከፈተና ራሷን ትጠብቃለች መሆን ያለባት በዛ መልኩ ነገር ግን አብዛኛው ሴቶች ማለት ይችላል
ከስደት ሲመለሱ አንደኛ የሚታየው ግድፈት ገና ቦሌ አየር ማረፊያ ወይንም ደግሞ እዛ ሁላ ላይ ደርሱ ይችላሉ ኒቃባቸውን ገፈው ይጥላሉ በመጀመሪያ ይህ ጉዳይ ኒቃብ በተመለከተ ኒቃብ ፈርድ ነው ግዴታ ነው አይደል ይሄን ማመን ያስፈልጋል መጀመሪያ ሱዑዲያ ላይ ወይም ደግሞ እስላማዊ በሆነ ሀገር ላይ ብቻ አይደለም ኒቃብ የሚደረገው ከዛ በዘለለ እንደውም ከሱዑዲያ በበለጠ መልኩ ሀገራችን ላይ ፈተና አለ ወንዱን ብትዩ ያ ወንድ ነው እንደው የባሰ ዲንን የማያውቅ ማለት ነው የማይረዳ እንደውም በጣም መሸፈን የሚያስፈልገው እንደውም ሀገራችን ላይ እዚህ ነው ያለ ፈተና ማአት ፈተና ነው ያለው ማአት ማለት ነው በተለይ ሴት ልጅ በጣም ትፈተናለች እዚህ ስትመጣ ራሷን ካልጠበቀች ደግሞ እሷም ትፈተናለች መልሳ መጀመሪያ ምን ያደርጋሉ ኒቃባቸውን ነው የሚጥሉት የሚገርመው ያኒ ከዛ ሲመጡ የተለያየ ያኒ ሽቶ ምናምን ማያዝ ችግር የለበት የሎሽን የኮስሞቲክስ ማአት ይዙና እንደገና ፊታቸውን ተቀባብተው ምናምን የዚህ አየር ማረፊያ የሚወርዱት ማለት ነው ያኒ ከውጭ ሀገር ተኳኩላችሁልን ኑ ተባሉ ይመስል ማለት ነው ይሄም ተገቢ አይደለም ሐቂቃ ይሄ ያኒ ህፃን ልጅ ስራ የሚመስል ነገር ያኒ ህፃን ልጅም ላይ ሰራው ይችላል ስለዚህ ኒቃብ በሁሉም ቦታ የሚደረግ ነው ሁሉም ዒባዳ እስከሆነ ድረስ አላህ ተባረከ ወተዓላ ኢላ الممات እስከምንሞት ጊዜ ድረስ እስከሞታችን ጊዜ ድረስ ያዘዘን ነው ብለን ማመን አለብን ይሄ አንዱ ትልቁ ነጥብ ነው ከኒቃብ ይጋለጣሉ እንዳለ الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ለዚህ ነው ሙስሊም ከሆኑ እንስቶች መካከል በኒቃባቸው ንፍቅና የሚሰሩ አሉ ኒቃብ የሚያደርጉት ዘንድ ሲሆኑ ኒቃብ ያደርጋሉ ኒቃብ የማያደርጉ አካባቢው ሲሄዱ ደግሞ ኒቃባቸውን ይገልጣሉ አሉ ይሄው እንደኛ ሀገር ተጨባጭ ሲመጡ ያወጡታል እንደዛ አይደለም ኒቃብ እስከ ሞት ድረስ የሚቀጥል ዒባዳ طيب ሒጃብ ምንድነው ዒባዳ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የምታመልክበት ነው እንጂ طيب አረብ ላይ ብቻ ያኒ በአረብ ሀገር ላይ ብቻ ያለሽ የምታደርገው አይደለም ሁሉም ቦታ ላይ ከአጅነብይ ከሆነ ወንድ የምትጠብቂበት ራስሽን የምትጠብቂበት እንደዚሁም ወንዶችንም ፈተና ውስጥ ከማስገባት የምትጠበቂበት የሆነ ትልቅ የሆነ ክብር ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ማወቅ ያስፈልጋል ስለዚህ አንደኛው ግድፈት ከስደት ሲመለሱ ራሳቸውን ማሳየት ነው የሚፈልጉት በጣም የሚገርም ነገር ነው ራሳቸውን ማሳየት ኒቃባቸውን ይጥላሉ ከዛ በኋላ ደግሞ ምንም ስራ የሌላቸው ከተማ ለከተማ ይዞራሉ ጓደኞቻቸውን ይዞ ማለት ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን ይሄ ባረከላሁ ፊኩም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى በቤታችሁ ላይ ተረጋጉ ወደ ውጭ ወጣ አትበሉ ያለ አላህ ያዘዘ ነገር ግን ካልታየሁኝ ምን ማለት ነው እንደዚህ አይነት እኮ ያኒ አንዳንድ ነጋዴዎች ምን ያደርጋሉ የሆነ አልሸጥ ያላቸው ነቃ ለምሳሌ ከብት ሊሆን ይችላል ወይም ያኒ በሬ ወይም ፍየል ከሆነ አንዳንዴ ምን ያደርጉታል طيب ከተማ ለከተማ ያዞራሉ እንዲታይላችሁ ማለት ነው ይሄ ለመሸጥ የወጣ አቃ ይመስል ከተማ ለከተማ ያለ ስራ መዞር ይሄ ሐቂቃ ተገቢ አይደለም ስለዚህ አድቦ መቀመጥ ያስፈልጋል ተከብሮ ማለት ነው ሁለተኛው ያኒ መጠቅሰው ከዕልም መራቅ አለ ይሄም ትልቅ ግድፈት ነው ስደት ላይ ያለች ቁርአን ትቀራ ነበር ኪታብ ትቀራ ነበር ዱሩሶችን ይከታተል ነበር ከስደት መጡ እርግፍ አድርገው ይተዋል ምንም حتى ቁርአኑ ራሱ ሊጠፋቸው ይችላል ቃዒዳው ራሱ ኑራንያ ወላ በግዳዲ ሊጠፋቸው ይችላል ነገር ግን ያኒ ሀገራችን ስንመጣም ዒልም መማር አለብን እኮ የሚያስቀራ ሰው ካለ ጊዜ አድርገን መድረሳ ላይ ሴት ኡስታዞች ካሉ የሚያስተምሩ طيب ካልሆነ ደግሞ በምን ከመጋረጃ ጀርባ ሆኖ ምን ማለት መማር ዲንን ያስፈልጋል طيب ይሄ ተገቢ ነው ከዕልም አትራቁ በተለይ ሀገር ስትገቡ ሐቂቃ ነው ብዙ ሰው ታዝብያለሁ ሀገር ከገቡ በኋላ በቃ የለም የዕልም ፍላጎታቸው 0% እንደውም ኔጌቲቭ ይገባል
ይሄ ተገቢ አይደለም ከዕልም አይራቅ ዕልም ሁሉ ጊዜ ነው የምንማረው ስደት ላይ ብቻ አይደለም ሀገራችን ስንመጣ طيب ዕልም መማር ያስፈልጋል ሌላው ግድፈት በተለይ ደግሞ ትንሽ የሆነ ዕውቀት ያጠፋል እንደሚባለው ትንሽ ዕውቀትን ማለት ነው ተምረው ይመጡና እዚህ ሰውን መቀመጫ የሚያሳጡ ሰዎች አሉ ወላ በቁርአን ወላ በኪታብ يعني በጣም አስቸጋሪ ነው ሐቂቃ ትንሽ የሆነ ዕውቀትን የያዘ ሰው በተለይ ይጠፋል አላህ ይጠብቀን ከነዚህ አይነት ስለዚህ ምን ለማለት ነው يعني ተዋضዕ ያስፈልጋል ዝቅ ማለት ያስፈልጋል ሰው ማክበር ያስፈልጋል حتى ምናቀው ነገር ቢሆን يعني ለማጥላላት መሮጥ ሳይሆን ያንን ነገር ቀስ አድርገን ሰውን ማስረዳት ተገቢ ነው وكذلك ايضا በብዛትን የምሰማው يعني እንደ ግድፈት يعني ግልጽ መነጋገር ስለሚያስፈልግ በተለይ እኔ ከብዙ ከወንዶችም وكذلك ካንዳድ ከታዘብኳቸው ከሆኑ አጋጣሚዎችም በተለይ ድምጽን يعني ከፍ አድርጎ በተለይ ሴት ልጅ ድምጽን ከፍ አድርጋ መናገር ለሷ አደብ አይደለም يعني ከፍ የምታደርግበት ቦታ አስፈላጊ ከሆነ ነው ለዛው እንጂ ካልሆነ ድምጿ አነስተኛ መሆን አለበት አንዳንድ ጊዜ የሚገርመው በተለይ ከስደት ምናምን የመጡ እህቶች ምን ልበል በስፒከር የሚያወሩ የሚመስል በጣም ነው የሚጮሁት ይሄ يعني ለራሳቸው ማሰብ ያስፈልጋል كذلك ለሰውም ጆሮ ማሰብ ጥሩ ነው نعم በጣም يعني አስቸጋሪ ስለሚሆን ማለት ነው ስለዚህ ምን ለማለት ነው ስናወራም ቀስ ይያለን يعني አደብ ሐያ ስለሚያስፈልግ ማለት ነው ባረከላሁ ፊኩም ጋጠወጥ የሆነ አካሄድ እንደዚህ ምላስን ማብዛት ተገቢ አይደለም ዝም يعني ጸጥ ማለት ነው ማውራት ካለብንም ድምጻችንን ዝቅ አድርገን እንጂ እንደዚህ በስፒከር يعني በድምጽ በስፒከር የምናወራ አይመስል يعني እዚህ ለጎናችን ላለው ሰው እያወራን ጎረቤት የሚሰማ ከሆነ ይሄ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ስለዚህ ቀስ ብለን መሆን አለበት የተረጋጋ ሰከን ማለት አለበት طيب ሰከን ማለት ጥሩ ነው يعني ከሁሉም ጋር ጥሩ የሆነ ስነ ምግባርን ይዘን ከሁሉም ጋር በሚግባባ በሆነ መልኩ መኖር አስፈላጊ ይሆናል طيب ስለሆነ እዚህ በተለይ በዚህ ከስደቱ ዓለም ጋር ተያይዞ يعني ሲመለሱ ከስደት ምን የማድረግ ሁኔታ አለ ከፊሎች يعني عقيدان ተመረው وكذلك ايضا توحيدን ተመረው ለተውሂድ አግዘው መስጂድን ለመገንባት አግዘው የሱና ዑለማዎችን አግዘው ማሻአላህ ደስ ትልልቅ የሆኑ ሰደቃዎችን ሰርተው ይመጣሉ ከዛ አንዳንዶችስ ምን ያደርጋሉ ከስደት እንደተመለሱ ሩጫ የሚሄዱት የት ነው ضريح ቀብር ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን ቀብር አሁን የሚኬድበት ነው ቀብር ከዛ ሀገር መጥቶ ከሚያምር ሀገር ከእስላም ሀገር መጥቶ ቀብር መሄድ እስኪ ምን የሚሉት እብደት ነው ባረከላሁ ቀብር ዚያራ ካልሄድኩኝ ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን ያው እስልምናው ሲገነባ ኖሮ እንደገና መጥቶ እንደማፍረስ ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة الله እንደሚል እንደዛች ፈትሏን በብዙ ውጣውረድ ፈትላ ከጨረሰች በኋላ እንደገና እንደምትፈታው ሴትዮ አትሁኑ ይላል አላህ ተባረከ ወተዓላ ኢዘን ስደት ላይ ተውሂድን አጠንክረን ከያዝን ሀገራችንን መተን ተውሂዳችንን ማንጸባረቅ እንጂ ሀገር ከመጣን በኋላ ወደ ኩፍር ወደ ወልዮች ወደ ሽርክ ቦታ ወደ ቀብር وكذلك ايضا ወደ መሻይኽ ወደ ጠንቋይ ወደ ምን ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን እስልምናችንን አንጣ ይሄ እስልምናችንን ጥርግ አድርጎ የሚያጠፋ ነገር يعني ከእስልምና ወጥተን ኩፍር ውስጥ ገባን ማለት ነው እንደዚህ አይነት ስራ የምንሰራ ከሆነ ونسأل الله السلامة والعافية اذا ايها المسلمون عباد الله በተለይ ስደት ላይ ያላችሁ ወንድም እህቶች ለሄዳችሁበት ዓላማ ኑሩ ለሄዳችሁበት ግብ ኑሩ
طيب ገንዘባችሁን አታባክኑ ስራን ስሩ ከዛ በኋላስ ገንዘባችሁን አታባክኑ ዲንን ተማሩ ከሐራም ነገር ተቆጠቡ وكذلك ايضا እዛው ደግሞ አታርጁ ሀገራችሁ መታችሁ ኑሩ طيب ሀገራችሁ ቤተሰቦቻችሁ እኮ ከነሱ ጋር መታችሁ እንድትኖሩ ይፈልጋሉ ሐቂቃ ቤተሰቦቻችሁ ከነሱ ጋር መታችሁ እንድትኖሩ ይፈልጋሉ طيب እዛ 50 60 አመት ሙሉ ሱብሃንአላህ ምንም ልጅ ሳትወልጂ ምንም ልጅ ሳትወልድ طيب ቤተሰቦች እናንተን ማየት ይፈልጋሉ ልጆቻቸውን ከጎናቸው ሆነው ማየት ይፈልጋሉ ስለዚህ نعم ለሄዳችሁበት አላማ ግብ ልትኖሩ ይገባል የሄዳችሁት ለጭፈራ አይደለም የሄዳችሁት ለቪዲዮ እየተቀረጹ ቀን በቀን በላይክ ለመለቃቀም አይደለም ይሄ አስፈላጊ የሚሆን ጉዳይ አይደለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሐላል ያደረገውን ስራ ሰርቶ ለመቀየር طيب ራስንም ችሎ ቤተሰብንም ለማገዝ እስከሆነ ድረስ ለሄዳችሁበት አላማ ልትቆሙ ይገባል ከመጥፎ ነገር ከሐራም ነገር ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከማይፈቅደው ከሆነ ነገር ራቁ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ልትፈሩ ይገባችኋል ማንም አያየኝም ከሀገር ውጭ ነው ያለሁት እንደፈለኩኝ ቢሆን ችግር የለውም እያሉ ዝም ብለው ማለት ነው ዝም ብለው ሚንቀዋለሉ እንደዚህ መሆን አያስፈልግም نعم እንደዛ መሆን አያስፈልግም ለሄዳችሁበት ግብ አላማ ልትኖሩ ይገባል طيب حرام ከሆኑ ነገራቶች حرام ከሆኑ ግንኙነቶች وكذلك ايضا الله سبحانه وتعالى የትም ቦታ ብንሆን እንደሚያየን ማወቅ አለብን ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሐዲስ ለዚህ ነው ኢተቂላህ حيث ما كنت የትም ቦታ ብትሆን አላህን ፍራ ይላሉ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም اذا اللهم መፍራት ያስፈልጋል ከሁላችንም ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሄዳችሁበት አላማ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያሳካላችሁ وكذلك ايضا ስራ ያጡ ወንድም እህቶችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሐላል የሆነ ስራን አላህ ይወፍቃቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አቅሉን ለሁላችንም ይስጠን ከሐራም ነገር አላህ ይጠብቃችሁ وجزاكم الله خيرا لاستماعكم هذا والله تعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته